इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं कागर करदे होए करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, सतगुरां दी किरपा दा सदका सतगुरां दी हजूरी दे विच गोद दे विच बैठ के आपां नूं गुरबाणी नूं समझण दा सुभागा समा प्राप्त होया। आओ इस समय नूं लाहेबंद बनाउंदे होए सतगुरु सच्चे पातशाह जी की समझा रहे हन, अज दी क्लास विच मन बिरतियां कागर करके सरवण करिए जी। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन महराम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे। नायो मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत बसै केलो, करह आनंद सचा मन सोय। सच खंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल बर भंड, जे को कथै तै अंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिब जिब हुक्म तिवै तिबकार। वेखै बिगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। गुरमुख प्यारिओ, सतगुरां दे ओट आसरे दे नाल आपां पिछले 5 खंडां नूं जो जपजी साहिब जी दे विच समझाए गए आ उन्हां दी विचार समझ रहे हैं, सरवण कर रहे हैं। पहला धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर शर्म खंड, फिर कर्म खंड, ते फिर मनुख जिउंदा ही सचखंड वासी हो जाता है। कल तक आपां विचार सरवण कीती शर्म खंड दी कि उत्थे जदों मनुख दी सुरत पहुँचती है तो तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ीए सुरां सिद्धां की सुध। मनुख की सुरत घड़ी जाती है, देवतियां वर्गा मनुख बन जाता। ते जदों मनुख देवतियां वर्गा बन जाता, परमात्मा की रजा दे विच हो जाता। देवते रहिंदे कित्थे आ? फिर स्वर्गां दे विच मनुख नूं स्वर्ग महसूस होना शुरू हो जाता। परमात्मा का दरबार दिस पैंदा, उहदी कचहरी दे विच अपने आप की होंद नूं जिहड़ा महसूस करदा, सारे चारे पासे उहदी कचहरी लगी दिसदी है। अपने हौमे नूं खत्म कर लैंदा, मैं तो तू हो जाता। फिर जदों इहदी घाड़त घड़ी जाती है, ये सारे प्रोसैस विच दी जिहड़ी सुरत आ जदों लंघ जाती है, फिर एक घड़े हुए मनुख दा जिहड़ी सीरत घड़ी जाती है, जदों वो दरबार दे विच महसूस करदा ते फिर कुदरती तौर ते उहदे ते बख्शिश हुंदी है। उस खंड विच पहुँच के की हुंदा गुरु बाबा जी समझा रहे हैं। कर्म खंड की बाणी जोर, ਜਿਹੜੇ मनुख की सुरत कर्म खंड विच पहुँच जाती है। धर्म खंड पहला जाता, फिर ज्ञान लैंदा, ज्ञान खंड तो दे विच पहुँचदी सुरत, फिर वो ज्ञान ते चलदा। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, अब हम तन दियो है
ਢਾਰ ਬਈ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਨਾਵਟ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਸੂਰਮੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਯੋਧੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਯੋਧੇ ਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਆ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੁੱਲ ਅਵਸਥਾ, ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ, ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਜ, ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਠਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾਮ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਉਂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਥ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਵਸ ਚਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਉਂਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਆ ਬਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਆ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਹ ਡੰਡੀਏ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਚੱਕੀ ਖੜੀ ਆ। ਡੰਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਹ ਜੜੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਡੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਆ।
ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਉਂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਚ ਤੋਂ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਘਾੜਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਥਨੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਠੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਠੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਬਸਹਿ ਕੇਲੋ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਬਸਹਿ ਕੇਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ। ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ,
ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ 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 ਮਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਧੁਰਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਨਦਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰ ਭੰਡ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਥੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਆਂ ਦੇ, ਖੰਡਾਂ ਦੇ, ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਆਂ ਨੂੰ, ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਗਸ ਵਾਲੇ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰੂੰ ਸੱਜੇ ਚੱਲੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੂਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਚਾਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਖੇੜਾ ਵਿਗਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿੱਝਾਂਗੇ, ਤੜਫਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜੇ ਬੁਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੁਣ 70 ਤੋਂ 71 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 70 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੈ ਬਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੈ ਬਿਗਸੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਥਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਕਰੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੜੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ
ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।